أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیے گا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ رب الکریم نے اپنی لاریب کتاب بڑی برکتوں والی بڑی عظمتوں والی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب کی خبر دینے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود بھیجا کرو اور خوب خوب سلام بھی پڑھا۔ میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ محبت و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرے گا۔ اب ہم جتنا زیادہ ہو سکے نبی علیہ السلام کی ذات والا پر درود و سلام کے گجرے نشاور کرتے رہا کریں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود اور سلام کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ رمضان میں قرآن سمجھے کے نام سے، یعنی اللہ پاک نے اس مبارک مہینے میں قرآن کا تو نزول فرمایا ہے، ایسا ہی ہے نا جناب، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مقدس وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد ہماری ہدایت رہنمائی ہے، ہمارے لیے یہ روشن بیان ہے، ہمارے لیے یہ برکت والی کتاب ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا پھر اس پر عمل کرنا، در حقیقت یہ قرآن کو پڑھنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن ثم اعربہ، جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کے الفاظ کے معنی کو سمجھے، قرآن کہہ کیا رہا ہے اس کو سمجھے، فرمایا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 20 ہیں۔ اور جس نے قرآن کو پڑھا بغیر سمجھے، یعنی جو صرف ہم جیسے بندے جو عام طور پر قرآن کو یوں پڑھتے جاتے ہیں، ایک یوں سمجھیں کہ روین کر لیتے ہیں، دہرائی کر لیتے ہیں، یوں ایک مرتبہ قراءت کر لیتے ہیں، ان کو بھی ثواب ہے، ان کو بھی محروم نہیں رکھا گیا ہے، ان کو بھی ثواب ہے۔ فرمایا اس بندے کو ہر حرف کے بدلے 10 ملیں، لیکن سمجھ کر پڑھنے والے کو کتنی ملیں گی؟ 20 ملیں۔ کتنی زبردست کتاب ہے یہ قرآن، لاریب کتاب ہے، برکتوں والی، عظمتوں والی، سعادتوں والی، بڑی بارونق پررونق، اس کا دیکھنا ثواب، اس کا اٹھانا ثواب، اس کو چھونا ثواب، اس کا پڑھنا ثواب، زبانی بھی پڑھنا ثواب جناب والا، اتنی زبردست کتاب ہے۔ تو اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اب ہم آج کے بھی بیان میں انشاءاللہ ایک آیت مبارکہ ہے جس بیان کا آج ہمارا موضوع ہے کہ تکلیف نہ دیں، لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑی ہی یوں سمجھے کہ ایک بد نظمی ہے، یا بڑی ہی یوں سمجھے کہ ایک شدت پسندی کا رواج چل پڑا ہے کہ دیکھا دیکھی ایک مسلمان دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو تکلیف دینے کے در پہ ہے، ہر ایک دوسرے کو ڈاج دینے کے در پہ ہے۔ تو آج کل ہر ایک بندہ دوسرے کو دھوکہ دینے کے چکر میں یا موقع کی تلاش میں ہے۔ تو جناب والا اس موضوع پر آج ہمارا یہ بیان، اور آخر میں انشاءاللہ اعتکاف کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟
लारज किताब में फरमाया कि वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनात, वो लोग कि जो मुसलमानों और मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को तकलीफ देते हैं, बेगैर मक्तसबू, बगैर उनके कुछ किए, तो फरमाया फ़क़द इह्तमलू बुहतानम व इस्मम मुबीना, इन लोगों ने बहतान उठाया हुआ है और बहुत बड़ा गुनाह इन लोगों ने अपने जिम्मे उठाया हुआ है, इन्होंने बहुत बड़े गुनाह का बोझ उठाया हुआ है। अब इस आयत मुबारका में सबसे पहले तो शान नज़ूल हमें मालूम होना चाहिए। ये आयत मुबारका एक कौल के मुताबिक हज़रत अलीउल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान में ये आयत मुबारका नाज़िल हुई है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफा चहारुम इमामुल मशारिक़ वल मगारिब असदुल्लाहिल गालिब हज़रत अलीउल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का विसाल मुबारक जो है वो 21 रमज़ानुल मुबारक को है। तो इस मुनासबत से ये आयत मुबारक के बारे में बाज़ उलमा ने यही फरमाया कि ये आयत आपके हक में नाज़िल हुई कि जो मुनाफिक आपको तकलीफें दिया करते थे और आपको यूं समझे कि परेशान किया करते थे, उन मुनाफिकों के ये हक में आयत नाज़िल हुई। हज़रत अलीउल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहरुम खलीफा हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं, चचाजाद भाई भी हैं, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मिलता है कि आपके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का क्या हूँ, शहर हूँ, और अली उसका क्या है, दरवाजा। और आप ही के बारे में है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुरान को जमा करने का सिलसिला किया है तो आपके ताउन से किया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम हमारे ही मशवरे से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान को जमा करने का सिलसिला। तो ये है अमीरुल मोमिनीन हज़रत मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान ये है। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आयत मुबारका नाज़िल हुई। दूसरा कौल तफसीर का ये है कि ये आयत मुबारका जो है वो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा मुफ्तिया आबिदा जाहिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हक में ये आयत मुबारका नाज़िल हुई। जिन लोगों ने आप पर तोहमत लगाई थी ना, बहतान लगाया था, तो ये उन लोगों के हक में आयत नाज़िल हुई। और यहाँ पर मेरे मोहतरम दोस्तों, इस्लामी भाइयों, एक उसूल याद रखिएगा, तफसीर का एक उसूल है। उसूल तफसीर अगर आप पढ़ें, दरस निज़ामे से जो मुताल्लिक़ हज़रात होते हैं वो ये जानते हैं कि उसूल तफसीर क्या चीज़ है। तो जनाबे वाला तफसीर का उसूल ये है कि आयत मुबारका अगरचे किसी ख़ास मौका पर नाज़िल हुई, किसी ख़ास शख्स के बारे में, किसी ख़ास ज़ात के बारे में नाज़िल हुई हो, लेकिन उसका हुक्म जो होता है वो आम होता है। अब यह आयत मुबारका हज़रत अलीउल मुर्तदा के बारे में नाज़िल हुई हो या यह आयत मुबारका अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में नाज़िल हुई हो, लेकिन इस आयत का जो हुक्म है वो आम रहेगा। मतलब ये कि जो लोग भी मुसलमानों को तकलीफें पहुंचाएंगे उन सब का यही हुक्म है कि उन्होंने बहतान और बहुत बड़ा गुनाह अपने जिम्मे उठा रखा है। मतलब आज भी अगर कोई किसी को तकलीफ देता है तो उसको वैसा ही गुनाह मिलेगा जैसे उस खास मौके पर तकलीफ देने वालों को गुनाह हुआ है। मुसलमानों को तकलीफ देना हमारा इस्लामी मुआशरा, हम मुसलमानों का जो मुआशरा है ये इस्लामी मुआशरा है। इसका तकाजा ये है कि जनाबे वाला हम एक दूसरे के साथ हुस्न अखलाक, नेकी, अच्छे सलूक के साथ, नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ, हुस्न अखलाक के साथ पेश आए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आए, तकलीफ ना दें, एक दूसरे की इस्लाह करें, खैर खाही करें, जबान दराजी करे, अगर कोई उसको माफ कर दें, सुलह से काम लें, दरगुजर से काम लें। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक के हवाले से आपकी सीरत पढ़ें, तारीफ पढ़ें, तो यही मिलता है कि आपने हमेशा अपने दरगुजर से काम लिया, आपने हमेशा जनाने वाला मुआफ़ी से काम लिया, आपने हमेशा खुश अखलाकी से काम लिया, आपने मिलनसारी से काम लिया, आपने माफ करना इख्तियार किया और माफ करना हमें सिखाया भी सही, खुद भी माफ किया और लोगों को माफ करना सिखाया। ताइफ में पत्थर लगे तो भी आपने माफ किया, ओझड़ी रखी गई तो भी आपने माफ किया, तकालीफ दी गई माफ किया,
तरह तरह की इस्लाम के हवाले से रुकावटें आई, मौत किया। आज हमें वैसी तकलीफें तो नहीं हैं, आज हमें उन तकलीफों का जर्रा भर भी आज हमें मिलता नहीं, महसूस नहीं होता और मिल भी नहीं सकता जैसे तकालीफ उन हजरात ने बर्दाश्त की, सहाबा कराम ने बर्दाश्त की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में, इताअत में जो सहाबा ने तकालीफ बर्दाश्त की, उसका उश्र अशीर भी आज हमें नहीं मिलता। तो आज हम मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आज हमारे ज़र्फ क्यों छोटे हो गए हैं, हमारा बर्दाश्त का मदा क्यों खत्म हो गया है, आज हम जरा सी बात पर किसी से उलझ क्यों पड़ते हैं, आज हम बर्दाश्त कर रहे की सलाहियत क्यों खो बैठे हैं। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाई, हदीस में तो आता है मन आगा मुस्लिमन फकद आगानी व मन आगानी फकद आल्लाह, कि जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझ रसूलुल्लाह को तकलीफ दी, और जिसने मुझ रसूलुल्लाह को तकलीफ दी उसने अल्लाह पाक को तकलीफ दी। ये मुसलमान की शान है, ये मुसलमान की वैल्यू है, ये मुसलमान का मकाम और मर्तबा है। एक आम से मुसलमान का ये मकाम है। तो जो एक नेक इंसान हो, आलिम हो, सूफी हो, बामन हो, अल्लाह का वली हो, फिर ऐसे लोगों को तकलीफें देना तो उसका गुनाह आप समझते हैं कि फिर कितना बढ़ जाता है। बहरहाल ये हमारा जो मुआशरा है ये एक इस्लामी मुआशरा है, इसमें हमने सबक क्या देना है, दूसरे को दर्स क्या देना है, अमन, इस्लाह का, सुलह का, भाईचारे का, आपस में दरगुजर करने का। हज़रत मोहतरम याद रखिएगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब भी हमारी तरबियत फरमाई, हमारी इस्लाह फरमाई, वो यही फरमाई कि जनाब वाला किसी को तकलीफ नहीं देनी, किसी को इज़ा नहीं देनी। हदीस पाक के अल्फाज हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा किराम से मुतवज्जह होकर फरमाया, जानते हो कि मुसलमान कौन है? आज हम सारे अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं ना, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से मुखातिब होकर फरमाया, जानते हो कि मुसलमान कौन है? सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह इरशाद फरमाइए, फरमाया जिसके हाथ और जिसकी ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, दूसरे लोग महफूज हैं। अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही और यदिही और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान सलामत रहे, वो क्या होता है? वो मुसलमान होता है। और फरमाया जानते हो कि मोमिन कौन है? सहाबा ने अर्ज़ की, आप इरशाद फरमा दीजिए कि मोमिन कौन है? फरमाया जिससे दूसरे लोगों के माल महफूज रहे, जिससे दूसरे लोगों की जानें महफूज रहे। फरमाया कि वो शख्स क्या है? वो शख्स मोमिन है। अब मुसलमान की तो ये तारीफ थी। आज मैं और आप देखें मेरा माशरे के अंदर मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं लोगों के साथ किस तरह पेश आता हूँ। कोई मुसलमान मेरी ज़बान, मेरे हाथ की वजह से तकलीफ में तो नहीं, किसी का माल मेरी वजह से परेशानी में तो नहीं, या मैंने उसका माल कहीं हड़प कर तो नहीं रखा, किसी की जान मेरी वजह से परेशान तो नहीं। यानी कोई मुसलमान आपकी वजह से परेशान हो तो इससे बढ़कर शरीर कौन हो सकता है कि आपकी वजह से कोई मुसलमान तंग हो, परेशान हो, तो उस शख्स से बुरा शख्स कौन हो सकता है? अल्लाह करीम हमें बुरा बनने से बचने की तौफीक। और याद रखिए कि तकलीफ देना हराम है, तकलीफ देना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हजरत मुजाहिद मशहूर ताबई बुजुर्ग हैं और मुफस्सिर कुरान भी हैं। आप क्या फरमाते हैं? आपका एक बड़ा जबरदस्त फरमान मैं आपको सुनाता हूँ। आप फरमाते हैं कि जहन्नमियों पर खारिश मुसल्लत कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? खारिश का अजाब खुजा रहे होंगे, इतना खुजाएंगे कि अंदर से हड्डी निकल आएगी, और फिर उनसे कहा जाएगा, एक आवाज आएगी कि तुम्हें तकलीफ हो रही है? लोग कहेंगे हाँ तकलीफ हो रही है। तो कहा जाएगा, वो गैब की आवाज ये कहेगी, ये तकलीफ वो वाली तकलीफ से जो है ना वो उसका बदला है, ये वाली तकलीफ जो तुम दुनिया में मुसलमानों को तकलीफ दिया, ये दुनिया में जो तुम मुसलमानों को तकलीफ देते थे, आज ये उस तकलीफ उसकी वजह से आज ये जहन्नम के अंदर तुम्हें ये अजाब तुम पर मुसल्लत किया गया है। तो हज़रात मोहतरम डर जाना चाहिए, हमें खौफ रखना चाहिए हमें कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो और फिर कल बरोज़े क़यामत फिर हमें तकलीफ में मुब्तला कर दिया जाए, अजाब में मुब्तला कर दिया। और आखिर में
میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ الحمدللہ عز و جل ہر سال کی طرح اس سال بھی دعوت اسلامی کا جو ہے نا وہ سنتوں برا اعتکاف کا سلسلہ الحمدللہ 10 دن کا جو آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، سنت اعتکاف، آپ کے شہر ظاہر پور میں گلزار مدینہ مسجد کے اندر الحمدللہ یہ اعتکاف اس سال ہر سال کی طرح اس سال بھی ہے۔ آپ تمام حضرات کو میں دعوت بھی پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے، اس نے 2 حج اور 2 عمرے، سبحان اللہ تو کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یہ ثواب ہے اعتکاف کرنے کا۔ حضور علیہ السلام سے خود اعتکاف کرنا ثابت ہے، آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف بھی کیا۔ کئی روایات بھی ملتی ہیں، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ لوگ قرآن پاک کو بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کی تربیت فرماتے ہوئے، ان کی اصلاح فرماتے ہوئے آپ نے کہا کہ تم جو ہے کیا تمہارے اوپر یہ حق نہیں بنتا کہ تمہارے دیگر مسلمان بھائی بھی یہاں موجود ہیں تو تم میں سے ہر ایک دوسرے پر بلند آواز میں قرات نہ کرے، آہستہ آواز میں قرات کریں تاکہ دوسرے بھی جو قرات کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی اعتکاف کیا ہے، صحابہ سے بھی ثابت، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آخر عشرے کا سنت اعتکاف کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ ایک دعوت آپ کو یہ بھی دینی ہے کہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہر جمعرات کو آپ ہی کے شہر ظاہر پور میں گلزار مدینہ مسجد، یہ غوث پور روڈ کے قریب ہی مسجد ہے الحمدللہ، وہاں پر ہر جمعرات کو مغرب سے لے کر عشاء تک الحمدللہ یہ اجتماع پاک کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس میں تلاوت، نعت، ذکر، دعا، پھر اس سے پہلے بیان بھی ہے، اور آخر میں پھر کیا ہے جناب والا عشاء کی نماز کے بعد ایک حلقہ اور لنگر کا بھی اہتمام ہے۔ تو یہ اتنا پیارا خوبصورت ہمارا ایک پیکج ہے، ایک سلسلہ ہے ہمارا۔ آپ تمام حضرات اگر اپنے 2 سے 3 گھنٹے ٹائم نکالا کریں، ہر جمعرات کو گلزار مدینہ مسجد میں آپ تشریف لایا کریں، انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر ثواب کا خزانہ آتا ہے۔ اور یہ اجتماع پاک رمضان المبارک میں جمعہ والے دن ہوتا ہے، رمضان شریف صرف رمضان میں جمعہ والے دن عصر سے لے کر مغرب تک، اس کے علاوہ دیگر مہینوں میں بلکہ پورا سال ہی یعنی 11 مہینوں میں یہ الحمدللہ اجتماع ہمارا مغرب سے لے کر عشاء تک ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ محمد حسین بھائی ہمارے جو اسلام بھائی ہیں یہاں سے آتے ہیں اجتماع کے اندر، آپ تمام کو میں دعوت پیش کرتا ہوں ان کے ساتھ آ جائیں، اکیلے آ جائیں، دوسروں کو دعوت دے کر آئیں۔ نیکی کی دعوت جتنا زیادہ دیں گے انشاءاللہ اس کا ثواب اتنا زیادہ رہے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ کریم اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔